Welcome to 6th session of this chapter, Clutch and Gearbox, Unit 2, Automotive Transmission and Control Systems, 3rd semester Automotive Engineering. Before going to the today's session or today's topic, we'll just try to brush up what we have learned in the previous sessions. So things that have been covered in the previous sessions are purpose of clutch, types of clutch, single plate clutch, multi-plate clutch, centrifugal clutch, and clutch operating mechanisms. So coming to the purpose of clutch, the basic purpose of clutch is to engage or disengage, connect or disconnect the transmission to the engine or engine to the transmission. So this is the basic purpose of clutch. At the same time, at the time of starting, to disengage the transmission so that engine can be cranked easily. And thirdly, whenever there is a gear shifting procedure or gear shifting has to be done, the engine will be disconnected from the transmission. These are the three purposes of clutch. Coming to the types of clutch, we have friction clutches, positive clutches, and fluid coupling. I'll repeat: friction clutches, positive clutches, and fluid coupling. So in friction clutches, we have cone clutch, single plate clutch, multi-plate clutch, centrifugal clutch, semi-centrifugal clutch. These are the types of friction clutches that are available. And positive clutch is a non-friction clutch, and fluid coupling is a non-friction clutch which will transmit the power because of the fluid media, through the fluid media. So we are worried only about the frictional clutches. So in the frictional clutches, we have covered single plate clutch, multi-plate clutch, and centrifugal clutches. In a single plate clutch, the number of frictional surfaces or clutch plate available is 1. So it is called as a single plate clutch. I'll repeat: in the case of a single plate clutch ನಲ್ಲಿ number of clutch plates ಅಥವಾ friction plates ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು single plate clutch ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the case of a multi-plate clutch ಅಲ್ಲಿ the number of friction plates and number of pressure plates are more. Number of friction plates and pressure plates are more. So it is called as a multi-plate clutch. Multi-plate clutch ನಲ್ಲಿ friction plates ಮತ್ತೆ pressure plates ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is called as a multi-plate clutch. Next is centrifugal clutch. Centrifugal clutch ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಚ್ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡು ಕ್ಲಚ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. To engage the clutch, the engine speed, whenever the engine speed increases, the centrifugal force increases. Whenever the centrifugal force increases, automatically the clutch gets engaged. Similarly, whenever the engine speed decreases, the centrifugal force also decreases. When the centrifugal force decreases, automatically the clutch gets disengaged. Such a type of clutch is called as a centrifugal clutch. It is also called as a automatic clutch. So I'll repeat again. Centrifugal clutch normally remains in the disengaged position, whereas single plate clutch and multi-plate clutch normally remains in the engaged position. Single plate and multi-plate clutch normally remains in the engaged position, whereas in the case of a centrifugal clutch, the clutch normally remains in the disengaged position. So in this, engaging is done, or the engagement of clutch is done by the centrifugal force that is created by the engine speed. Whenever the engine speed is more, automatically the clutch gets engaged. Whenever the engine speed is less, the clutch gets disengaged. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂಥರದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ಚು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚಸ್ಸು ಎಂಗೇಜ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೊಪೆಡ್ಸು ಮತ್ತು ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The purpose of using this mechanism is to disengage the clutch, whenever required. For example, when you want to change the gears, you need to disconnect engine and transmission. At that time, you have to disengage the clutch. So by disengaging the clutch, gear shifting is done. ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನು ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡು ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡು ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡು ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡು ಇದೆ. ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ನ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಲಿವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ LMV LC ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕೇಜಸ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೆಡಲ್ ಟು ದ ಕ್ಲಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಫೋರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ನ ಕೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಚಸ್ನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡು ಕ್ಲಚಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಚಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ ಹತ್ರ there will be a master cylinder, and on the bellow housing there will be slave cylinder or actuator. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಡಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರಿಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ ರಾಡ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಚ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಚ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ದಿನದ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೆಚಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಬ್ಬಿಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಥ್ರೂ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನು ಜರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜರ್ಕ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಜರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಡ್ರೈವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಏನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಹಬ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏರ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೆಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಕುಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಟು ಬೈ ರಿವಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ಕುಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗು, ಇದು ಡ್ರೈವ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡ್ರೈವ್ ವಾಷರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಡ್ರೈವ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುಷ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕುಷ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಕುಷ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ: ಹಬ್, ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಕುಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್. ಗುಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬೈಂಡರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬೈಂಡರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚೀಪಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹೀಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಗುಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬೈಂಡರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, high coefficient of friction, high resistance to heat. These are the 5 requirements of a clutch facing. So materials ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಮಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್, ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಟೈಪ್, ಓವನ್ ಟೈಪ್, ಸಾಲಿಡ್ ಓವನ್ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವೆರೈಟಿ. These are the different types of friction materials that are normally used on a friction facing. ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆದರ್, ಕಾರ್ಕ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸು, ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಡೋಸ್. ಲೆದರ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 0.45 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಹೀಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆದರು ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಕ್ ಕೂಡ 0.32 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಕ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಡೋಸ್. ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್. ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಡೋಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೆದರ್, ಕಾರ್ಕ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್, ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಡೋಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೆದರ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆದರು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಕಾರ್ ಕೂಡ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ತಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಧೂಳಿನಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಫೆರಡೋಸ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ತಂಥ ವಿಷಯಗಳು: ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ ಪ್ಲಾಂಚ್. ಈ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನು ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ರಿವಿಟಿಂಗ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈ ರಿವಿಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬೈ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೂ ವೀಲರ್ ಆದರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿವಿಟೆಡ್, ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿವಿಟೆಡ್. ಸೊ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಜರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡ್ರೈವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ಕ್ ಏನು ಮತ್ತು ಕುಷನ್ ಏನು ಶಾಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಕ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ: ಹಬ್, ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕು, ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ: ಗುಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬೈಂಡರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಹೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹೀಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗುಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎರಡನೇದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬೈಂಡರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಮೂರನೇದು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಐದನೇದು ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹೀಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ: ಒಂದು ಮಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್, ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಟೈಪ್, ಓವನ್ ಟೈಪ್, ಸಾಲಿಡ್ wound variety and laminated variety. These are the types of friction materials. Clutch facing materials ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೆದರ್, ಕಾರ್ಬ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್, ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಡೋಸ್. ಸೊ ಲೆದರ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆದರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದೇ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ again high temperature, it cannot withstand high temperature. Asbestos can withstand high temperature, but coefficient of friction ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರೆಬೆಸ್ಟೋಸ್, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಫೆರಡೋಸ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಲೈನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಒಂದನೇದು, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಓವನ್, ಎರಡನೇದು ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಟೈಪ್, ಮೂರನೇದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್, ಲಾಸ್ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಚ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಓವನ್ನು, ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಟೈಪ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಉತ್ತರ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಚ್ ಆರ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿರೈಟಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಕ್ಲಚ್ ಡಿಸ್ಕ್. ದ ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಕುಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಲಚ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ನ ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು, ದ ಹಬ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್,
ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇ ಶಾಫ್ಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಬ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆನ್ಸರು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಆಗಿದೆ. ಐದನೇದು, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ಹೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಲೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಹೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಹೈ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.